नमस्कार मित्रांनो. आज एक विशेष पाहुणे आपल्या सोबत आहेत. वी हॅव अ स्पेशल गेस्ट फ्रॉम इस्रायल टू डिस्कस अबाउट द ऑन गोइंग सिच्युएशन इन सिरिया. ले वारान हे एक इस्रायली पत्रकार आहेत आणि ज्यांना भारताचाही खूप चांगला अभ्यास आहे. किमान 15 वेळा भारतात आलेले आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ले वारान हे सिरियाच्या सीमेपासून जेमतेम 25 किलोमीटरवर राहतात आणि त्यामुळे गेलं वर्षभर सव्वा वर्ष इस्रायल आणि हमास यांच्यातलं युद्ध आहे. तसंच इस्रायल आणि लेबेनॉन आणि सिरिया यांच्यातलं युद्ध आहे ते त्यांनी अतिशय जवळनं बघितलेलं आहे. एक त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी इस्रायलमध्ये असताना रिपब्लिक टीव्हीसाठी तसंच TV9 भारतवर्षासाठी काम केलेलं आहे आणि भारतात प्रवास करत असताना त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जनरल सेक्रेटरी दत्ताजी भुजबळ यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत आणि संघावरचं एक लेख इस्रायली वर्तमानपत्र मध्ये प्रकाशित केलं होतं. त्याच्यानंतर ते भारतात वारंवार येत असतात. आज सिरियाच्या बाबत चर्चा करण्याचं कारण म्हणजे गेल्या व्हिडिओपासून बदल झालेला आहे. म्हणजे आसाद यांची राजवट उलथून पडलेली आहे. बशर अल Assad has left Syria and now Syria is in turmoil, and that's why we would like to know from Levaran what is the situation in Syria. अगदी श्रोत्यांसाठी एकच गोष्ट मी सांगतो की लेवारान इंग्लिशमध्ये बोलतील 10 मिनिटात आणि मग त्यानंतर आपण मराठीमध्ये सुरू करूया. लेव, सॉरी फॉर दिस मराठी इंटरव्हेन्शन, बट आय आस्क यू अबाउट लाईक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हॉट्स हॅपनिंग इन सिरिया, and after that we will speak in Marathi. Please continue. Okay. So first of all, I'm the one who needs to apologize that I cannot speak Marathi, and I will do it in English. Right now, we are in a situation that the most important client state of Iran, which is Syria, in a way, Iran lost its clout, and a Sunni majority took power. This Sunni majority, they don't have one ideology. Some of them are like truly jihadists. Some of them want to have a normal Sunni state like Emirates, like Saudi Arabia. And we also have a Sunni non-Arab Kurdish minority who do not see themselves as part of Syria. They wish to have their own Kurdish state in the place that they well in Iran, in Iraq, also in Syria and in Turkey. This is one of the reasons why Turkey was so proactive in booting out Assad. Now, as far as Israel is concerned, we were quite surprised. We did not expect this regime to collapse that quickly. If I need to speak about what Israel was planning, even 2 weeks back, it was planning to humiliate Iran and Hezbollah and to beat Hamas, and then come to Assad and tell him, look, you can be independent and then we can coexist, Syria and Israel, or you can be Iran's chamcha and then we will fight. And you have the choice what you prefer to do. And what we were expecting, even a fortnight ago, what we were expecting is that once Assad sees how weak is Iran, he will choose not to send the ammunition trucks from Syria to Lebanon. Because if we delve into geography, from Lebanon, we have a pro-Shia community or pro-Iran community of like a continuum of, let's say, 3,000 kilometers up to the eastern part of Iran. It means that Iran actually believed that they can have some kind of an axis with the Houthis in Iran, with the majority of Shia Arabs in Iraq, and then they will compensate for the fact that they are like a minority in the Middle East, in West Asia. Now it has all collapsed because the Shias in Lebanon,
they asked for ceasefire in Israel without demanding a ceasefire in Gaza. It means they said, in other words, we are too weak to help Palestinians. Both Hezbollah and Assad were expecting Iran to help them. Because if we delve into the history of Iran, of modern Iran, Iran never had an appetite to fight. Never. The only big war that they had was the Iran-Iraq war, and this was initiated by Saddam Hussein, not by Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini had no plans to attack Iraq. It worked vice versa. The Persians, they do not like to go to the army to fight, to die, and so on. And when you don't have this martial culture, you need to find another way to be a regional power. And the way that Iran invested with the leadership of Qasem Soleimani, I don't know if anybody remembers him, but he was like the big mastermind behind all the Iranian plan. So Soleimani's plan was, okay, we are not a martial nation, we are not a nation that goes to fight, but we have enough resources and enough even money that we can have our own client states or client organizations that will fight for us. And then the mega plan was to have nuclear capabilities. Now, when we speak about nuclear capabilities in Iran, we don't mean to have a bomb, because a bomb they could ask Putin at the beginning of the Ukrainian Russian war, please, we help you, now help us, give us, let's say, 3 bombs, 4, 5, never mind. But this is not the master plan of Iran. The master plan of Iran is to have the capabilities inside Iran to create as many bombs as they want and when they want them. Okay, they don't want to buy them from outside. They want to have the scientific capabilities inside Iran. Now, if we go back to Syria, we have a few players. We have Al Julani, and we have to be honest. We don't know who is Al Julani because he was like a normal Al Qaeda ISIS guy. But then for the last, let's say, 7, 8 years, he tries to convince everybody that he's not this kind. He's not this type. He will not hurt Christians or Druze or anybody else. He wants a normal, functioning Syrian state. So Al Jalani is a big question mark. Now we have the Kurdish. The Kurdish, they want to have their own autonomy, and they will fight for it. And I guess they will get everything that they need from Israel, and maybe also from Donald Trump. Why do I say maybe? Because the head of all the intelligence agencies in the new Trump administration, she quite likes Putin and also Assad. So in a way, I don't know how she looks at the Kurdish problem. Okay, so there is also a human factor to everything. So I cannot say. Then we have the Alawis. The Alawis, again, if we delve into the history, they were a very, let's say, modest and poor community. And they lived near the beach. And only when the French came, they joined the army, and then they became some kind of, let's say, civil service elite, secret service elite, army elite. That's how Hafez al-Assad became the chief of Syria. Now they are maybe 10 to 15%, but they sit near the main ports. They have a majority near the main ports of Syria. If they do not get a good deal, maybe they will also try to create their own autonomy.
And I guess that after a peace agreement with Ukraine, Putin will help them because for Putin, Syria is a super important country. Now we have the Druze, again, some kind of a Shia community, live on the mountains, and they also have their own autonomy because they are also afraid of a majority of Sunnis who will try to change the status quo that Assad created. So they do not want the cruelty of Assad, but they do want the autonomy that Assad gave them. And we have the regional players. Israel is one player. Syrian border was very quiet, though we did not have a peace agreement with Syria. And we have Jordan. Jordan is afraid of the new Yes. situation So because Lev, Assad we will. was not trying Yes. to. I will come to you with the regional No, dynamics. Stay with us. Stay with us. We will okay, take the brief comments from everyone. okay, no आणि problem. मग then I will Okay, come to you if also some viewers have any questions. I will ask you. तर 10 मिनिटं okay, आपण no problem. लेव अरान यांनी एक थोडक्यात संपूर्ण प्रदेशाचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं केलं की इस्रायलची या सगळ्या संघर्षाकडे इस्रायल कशा प्रकारे बघत होतं, काय झालं, सिरियामधली विविधता कशी आहे, इराणचा गेम प्लॅन काय होता आणि याच्यासोबतच अरब इस्रायल संबंध, अमेरिकेतलं नवीन सरकार, या सगळ्या गोष्टींचा त्यांनी उहापोह केला. आता मी स्वातीताई तोरसेकरांकडे जातोय की सिरियामध्ये एवढ्या लवकर सत्ता बदल होईल असं कुणालाच वाटलं नव्हतं, पण सत्ता बदल झाल्यावर आता हे जे हयात तहरीर अल शाम ही जी संघटना आहे किंवा हा जो जोलानी आहे जो कुणालाही फारसा माहिती नव्हता, त्यांची सत्ता आल्यावर सिरिया एक उदारमतवादी राष्ट्र म्हणून पुढे येऊ शकेल का? आता जो सगळा संघर्ष आहे जो लेवनी वर्णन केला, म्हणजे एकीकडे कुर्द आहेत, एकीकडे शिया आहेत, अलावाईट आहेत, सुन्नी आहेत, ड्रूज आहेत, हे सगळे एकमेकांशी लढत बसतील. काय वाटतं तुम्हाला या सगळ्याबद्दल? तुमचा म्यूट आवाज फक्त एकदा हे करा. नमस्कार. तुम्ही म्हणता ते खरं आहे की कोणालाच अपेक्षा नव्हती, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु या सगळ्याला एक झालर आहे, ती अमेरिकेमध्ये जो सत्ता बदल होणार आहे नुकताच त्याच्याबद्दलची आहे. आणि शेवटचे काही 35 एक दिवस उरलेले आहेत बायडेन प्रशासनासाठी. त्यांनी जे काही मनामध्ये योजलेलं होतं जगाची रचना कशी असावी ते सावकाशीने इम्प्लिमेंट करत होते, परंतु त्यांना फारसा वेळ उरलेला दिसत नाही. त्यामुळे घिसाडघाई तुम्ही जी म्हणता ती त्याच्यातून आलेली असेल. एक टोटल इम्प्रिंट तुम्ही बघाल तर त्याच्यावरती डेफिनेटली अमेरिकेचा आहे, डीप स्टेटचा आहे. आणि त्यांनी रॅडिकल इस्लामिस्टना, सलफी जे आहेत किंवा मुस्लिम ब्रदरहुड तुम्ही म्हणाल, त्यांना हाताशी धरून तिथे सत्ता पालट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता भारतीय म्हणून ह्याच्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचं आहे ते आपण नंतर म्हणू शकतो, परंतु हे जे चित्र आहे ते चित्र कोणीही पुसून टाकू शकणार नाही. त्याच्यामध्ये कोणाचं भलं आहे किंवा नाही ह्याच्यामध्ये त्यांना तुर्कस्ताननी मदत केली हे सगळं ही कामगिरी पार पाडण्यासाठी. आणि आपले जे जनरल जी.डी. बक्षी आहेत त्यांनी एक ट्विट केलेलं आहे. त्याच्यात त्यांनी म्हटलं की अचानक सिरियाचं संपूर्ण सैन्य एवढं जे होतं ते असं कोलमडून का पडलं? कुठेही आपल्याला विरोध झालेला दिसला नाही. एकामागून एक शहरं ते काबीज करत गेले. आणि त्याचं कारण जी.डी. बक्षी यांनी असं दिलेलं आहे की सिरियाचं जे सैन्य होतं त्यातल्या वरिष्ठ जनरल्सना भरपूर पैसा चारून त्यांना गप्प बसवण्यात आलं आणि त्याच्यामुळे सैन्याने कुठेही प्रतिकार केलेला दिसला नाही. अशा तऱ्हेने अतिशय स्मूथली किंवा सुरळीतपणे हे जे फोर्सेस आहेत त्यांना सिरियामध्ये सत्ता स्थापन करता आली. भारतासाठी हा खूप मोठा धडा आहे. कारण जिथे शक्य असेल तिथे आंदोलनाच्या मार्गाने, जिथे शक्य नसेल तिथे तलवारीच्या जोरावरती सत्ता पालटाची नाट्य रंगवली जात आहेत संपूर्ण जगामध्ये. आणि त्याच्यामधला हा एक महत्वाचं प्रकरण, चॅप्टर म्हणू आपण, घडलेला दिसतोय. धन्यवाद स्वातीताई. Just to brief Lev about what she talked about, she linked it to the incoming government in US and the possibility of a role played by the American deep state
and Syrian officials, especially the people in the army of Assad, they were bribed or they were offered some lucrative positions so that they will not fight. And that also angle we have to look at this whole conflict. मी आता चंद्रशेखर नेने सरांकडे येतो. सर, हा जो सिरियाचा जो प्रदेश आहे, तुम्हाला माहिती आहे की सिरियाच्या जवळजवळ 2-2.25 कोटी लोकसंख्या होती. त्यातले 60 लाख लोक देश सोडून गेलेले आहेत. जवळजवळ 1.25 कोटी लोक विस्थापित झालेले आहेत. 5 लाख लोक मारले गेलेले आहेत. अशा प्रसंगी आणि संपूर्ण देश उद्ध्वस्त झालेला आहे. अशा प्रसंगी एक नवीन सरकार येत आहे ज्याच्यामध्ये अमेरिकेला इंटरेस्ट नाहीये ना युरोपला इंटरेस्ट आहे. तर हा जो जोलानी आहे त्याच्या नेतृत्वाखाली सिरियात एक स्थिर सरकार येऊ शकेल का ही अशीच गोंधळाची परिस्थिती आहे. सिरियामध्ये स्थिर सरकार येणं जवळजवळ अशक्यच आहे. परंतु त्याचं एक मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेला आता स्थिर सरकार तिथे नकोच आहे. स्थिर सरकार नसलं म्हणजे तिथे मारामारी चालू राहील. आता HTSचं जरी प्राबल्य असलं तरी HTS बरोबर आणखीन 3 एलिमेंट तरी यात लढ्यामध्ये उतरलेली होती आणि कुर्दिश लोकांचं वेगळंच गणित चालू आहे. आणि तुर्कस्ताननी सिरियाचा उत्तर भाग जवळजवळ व्यापूनच टाकलाय. ते त्यांना स्वतःचा जिल्हाच मानायला लागलेत. तर हे काही सिरियातल्या लोकांना पटेल असं मला वाटत नाही. पण एक गोष्ट आपण विसरतोय की आता सिरियातला जो प्राईम मिनिस्टर आहे तो आपल्या जागी स्थिर आहे. कदाचित त्यांनीच हे सगळं घडवून आणलेलं असेल अशी पण एक शक्यता आहे. तर तो जर अमेरिकेच्या बाजूने असला आणि त्यांनी या HTSला कंट्रोल केलं तर काही दिवस तरी पुढची लढाई होईपर्यंत हे लोक एकत्र राहू शकतील अशी एक शक्यता आहे. पण प्रश्न आता आहे पैशाचा. यांना पैसा कोण देणार? अमेरिका काही पैसे देईल असं वाटत नाही. ट्रम्पनी तर ओपनली सांगितलंय की मी एक पैसा यांना देणार नाही. तुमच्या इथे काय होतं त्याच्याशी आम्हाला काही कर्तव्यच नाहीये अशी भाषा ट्रम्पनी कालच केलेली आहे. त्यामुळे इथे आता अस्थिरता ही बराच काळ नांदेल असा माझा तरी कयास आहे. धन्यवाद नेने सर. एक याच्यातला एक महत्वाचा ही मिस्टर चंद्रशेखर नेने एक said that he doesn't see that in the near future there will be peace or stability in the region because the situation is going to be in the mess. स्वातीताई, मला तुम्हाला पुढचा प्रश्न आहे की या सगळ्यामध्ये एक कुर्दिश मायनॉरिटी, कुर्दिश लोक याच्यामध्ये खूप महत्वाची भूमिका बजावतात. आय विल आस्क दिस क्वेश्चन टू लेव ऑल्सो आफ्टरवर्ड. पण पहिल्या महायुद्धापूर्वी असं जर याचा देश झाले असते तर कुर्दिस्तान इथला सगळ्यात मोठा देश झाला असता. कुर्दिश लोक जवळजवळ 1.5 ते 2 कोटी कुर्दिश लोक जगामध्ये आहेत आणि ते सगळे 5-6 देशांमध्ये विभागले गेले होते. आताही या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी म्हणजे पहिला त्याचा टप्पा बशर अल असदला हटवणं असं आहे. पण तुर्कीसाठी ते कुर्दिश एक रिजन खास करून इराक आणि सिरियामध्ये येत आहेत आणि तुर्कीमध्ये कुर्दिश गट तुर्की विरुद्ध लढत आहेत. तर हे त्याचं खरं टार्गेट नव्हतं ना? किंवा आता ही लढाई दुसऱ्या टप्प्यात जाऊन आता कुर्दिश विरुद्ध सिरियन बंडखोर ज्याला तुर्कीचा पाठिंबा आहे असा संघर्ष तर नाही ना दिसणार? तो संघर्ष अगदी म्हणजे होऊ शकतो. अनेक अमेरिकेतले जे काही टीकाकार आहेत आणि इतरही आपल्याकडचे सुद्धा त्यांनी सगळ्यांनी शक्यता वर्तवलेली आहे की सिरियाचं बाल्कनायझेशन होऊ शकतं आणि त्याच्यामध्ये बाल्कनायझेशन म्हणजे 4 ते 5 तुकडे सिरियाचे होऊ शकतात. त्याच्यामधला एक भाग अर्थातच जसा कुर्दांचा आहे तसाच इतरही प्रांत जे आहेत ते त्यांनी वर्णन केलेले आहेत. लताकियाच्या जवळचा जो प्रदेश आहे तिथे आत्ताचे जे बशर अल असद आहेत त्यांचे जे लोक आहेत ते त्या भागामध्ये जास्त करून राहतात, तेव्हा तो भाग त्यांच्या हातामध्ये राहू शकतो. जो सुन्नी प्रणित एक विभाग आहे त्याच्यावरती वेगळं राज्य आणि तुम्ही म्हणता तसे कर्ड्सच्या हातामधलं. परंतु सरते शेवटी मी म्हणते त्याप्रमाणे अमेरिकेला काय करायचं आहे इथे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यांनी तुर्कस्तानला हाताशी धरून हे सगळं घडवलं खरं, परंतु तुर्कस्तानला ते सुखासुखी स्वतःचे प्लॅन्स इम्प्लिमेंट करू देतील असं दिसत नाही. किंबहुना एर्दोगेननी एक विधान केलेलं आहे की एकामागून एक जुन्यातले जुने सत्ताधारी हे पदच्युत होताना दिसत आहेत. मी देखील एक सिनियर आहे. मी बरीच वर्ष माझ्या देशामध्ये वरिष्ठ नेतृत्व केलेलं आहे आणि दुसरे आहेत ते इराणचे खामेनी. त्यामुळे ह्या दोघांवरती सुद्धा कुऱ्हाड येऊ शकते. तेव्हा ज्याला म्हणतात ना की कामापुरता मामा त्यांना बनवून कदाचित
त्यांची उचलबांगडी होऊ शकते. त्यामुळे कुर्दांच्या विरोधामध्ये नेमकं काय होईल आणि सिरियाचं बाल्कनायझेशन ते किती सिरियसली घेतात अमेरिकन्स, ह्याच्यावरती या प्रश्नाचं उत्तर असेल. पण एक गोष्ट खरी आहे की जे सलफी किंवा मुस्लिम ब्रदरहुड प्रणित लोक तिथे आलेले आहेत, त्यांचं आणि कुर्दांचं पटणं अजिबात शक्य नाहीये. धन्यवाद स्वातीताई. लेव, I was going to ask you the question about the Kurdish people in the region. In Syria, they control almost 1/3 landmass of Syria, and also they are in very large number in Iraq. Then also they have created an autonomous region in Iraq. In Iran, they are in large number. In Turkey, there are these Turkish Kurdish groups which are fighting against the regime. So, how do you see the future of this Kurdish question? Do you think that this is like a part one, like toppling Assad regime was part one, the part two, the conflict will start between the Sunni rebels and the Kurdish people in like a pro-Turkey militia and Kurdish people in Syria? And second question that was raised by Swatitai, that was in this region where regime after regime is getting toppled, the constant factor is Recep Tayyip Erdogan in Turkey. He is also hanging around for a long time. Do you see that he will be more stable, or there will be some kind of like a protest or some kind of movement against him? What do you think? Let us all be modest, because I don't think that any of us, even 2 months ago, understood how weak is Bashar Assad. So again, I don't think we really understand how strong or how weak is Erdogan, although we need to be fair to Turkey that they have some kind of a mechanism of going to the polls, and he losing some of them, maybe not on national level, but on the local level. If there is one consensus among Iraq and Syria and Turkey and Iran, is we will never let the Kurdish have their own state. Because once they will have a state in one place, never mind where, let's say in Iran or in Syria, they will have the irritant feelings that they want to have like a big Kurdish state. So in a way, this is the one factor that everybody wants to avoid in the region. They are the one enemy of like everybody. So in this sense, I think it will be very hard for them to get their own sovereignty in Syria. On the other hand, if we see that Syria is dismembering, and Turkey takes one chunk, and then Israel is not retreating from the places that we took for the last 2-3 days and so on, then I guess the Kurdish will also say, look, anyway, there is no Syria. Why shouldn't we have our own state? So I think their chances are not that big, but if Syria is dismembered into 3-4 other countries, like Alawi ones, like we had in the 40s, in the 30s, then they have quite a good chance to have their own state, or at least very large autonomy. Thank you, Lev. There is some suggestion about the Google translating English. मला असं वाटतं की तुम्ही जर सबटायटल ऑन केली, कॅप्शन ऑन केली, तर ऍटलीस्ट जे लोक इंग्लिश मध्ये बोलतात त्यांचं तुम्हाला मराठीत किंवा इंग्लिशमध्ये दिसू शकेल. एक प्रश्न आहे स्वातीता, याच्यामध्ये हे जे सगळे चर्चा चालू आहे त्याच्यामध्ये अमेरिका, युरोप, अरब देश, पण याच्यामध्ये चीन कुठे आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ चायना इन दिस? तुम्हाला काय वाटतं याच्याबद्दल, चीनच्या भूमिकेबद्दल? चीनसाठी मोठा सेटबॅक आहे असं मी समजते. त्यांनी इराण आणि सौदी अरेबिया यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केलेला होता, परंतु हे जे राजकारण आता सध्या झालेलं आहे त्याच्यामध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण हे दोघेही दोन वेगळ्या दिशांना फेकले गेलेले आहेत. प्रश्न खरा खूप मोठा आहे तो तुर्कस्तानचा आहे. एकंदरीतच मध्य पूर्वेमध्ये मुस्लिम देशांची लीडरशिप कोणाकडे असावी ह्याच्यामध्ये सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि कतार यांच्यामध्ये जशी स्पर्धा चालते त्याच्यामध्ये इराण सुद्धा होता. आणि मग तुर्कस्तानच्या बाबतीत मी असं म्हणेन की त्यांचे आणि रशियाचे अतिशय चांगले संबंध होते. आणि तसं असून सुद्धा एक रशियाला जवळ असलेला राज्यकर्ता त्याला पदच्युत करण्यासाठी
तुर्कस्ताननी एवढं मोठं पाऊल का उचललं हा खरा मोठा प्रश्न आहे. आणि या पुढच्या काळामध्ये रशिया तुर्कस्तानला खरोखरच माफ करेल का? कारण हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे पुतीन यांच्या वरचा. त्यांनी एर्दोगन यांना फार वेगळ्या रीतीने जाऊन मदत सुद्धा केलेली आपल्याला दिसेल. तर हे थोडंसं राजकारण हे तसं गढूळ होताना आपल्याला दिसेल तिकडे. आणि चीनला फारसा रोल आहे असं नाही. असंही आपण म्हणू शकतो की आपला जो आयमेक बनणार होता तो सुद्धा या सगळ्या ज्याला कॉन्फ्लिक्ट रिजन म्हणतात त्याच्यापासून दूर आहे. त्यामुळे तसं चीनला त्याच्यामध्ये स्वारस्य कितपत असेल सांगता येत नाही. ठीक आहे. धन्यवाद स्वातीताई. मी आता पुढचा प्रश्न घेऊन नेने सरांकडे येणार आहे. त्याच्यामध्ये खास करून सिरियातले जवळपास 10 लाख लोक एकट्या जर्मनीमध्ये 1 मिलियन रेफ्युजीज ऑन जर्मनी अलोन, आणि एकट्या बर्लिनमध्ये 50,000 लोक आहेत. त्यातल्या काही जणांनी नागरिकत्वही मिळवलेलं आहे. तर हे लोक परत जावेत अशी आता जर्मनीत इच्छा व्यक्त होते. पण एकदा जर्मनीत आलेल्या माणसाला पुन्हा आता सिरियात परत जायचं नाहीये. दुसरा मुद्दाही बरोबर आहे की परत जाऊन करणार काय जर सगळा देशच उद्ध्वस्त झालाय. तर त्याचं काय होणार हा प्रश्न आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं की सिरिया हे झाल्यानंतर जे सिरियन रेफ्युजीज आहेत, पण तुर्कीमध्ये आता सगळ्यात जास्त सिरियन रेफ्युजीज आहेत आणि युरोपियन Correct. देशातही मोठ्या संख्येने आहेत. तर हे लोक परत येतील का काय, यांना सगळ्यांना आता अमेरिकेमध्ये युरोपमध्ये किंवा याच्यामध्ये करायची त्यांची इच्छा असेल? त्यांना तर परत जायचं नसणारच आहे, कारण युरोप एक मिनिट, तुमचा आवाज एक मिनिट. हा बोला. हा, त्यांना तर कधीच परत जायचं नाहीये. कुठलाही रेफ्युजी युरोपमध्ये किंवा अमेरिकेत गेला तर त्याला कधीही परत जायचं नसतं. त्यामुळे त्यांना तर परत यायचंच नसेल. आता उलट आणखीन एक मोठी रेफ्युजीची लाट तिकडे यायला निघेल. मी जेव्हा तुर्कस्तानला गेलो होतो तेव्हा तिथे इतक्या प्रमाणात सिरियन रेफ्युजीज आलेले होते, त्या तुर्कस्तानला सुद्धा ते मानवत नव्हतं. त्यामुळे हा एक मेजर रेफ्युजी प्रॉब्लेम तर त्यांना होणारच आहे. कारण सिरिया आता मला वाटतं येते 3-4 वर्ष तरी राहण्याच्या लायकीचा अजिबात राहणार नाही. इतकं तिथे विध्वंस झालेला आहे आणि तो विध्वंस असाच चालू राहील. पण एक मला याच्यात म्हणजे मी विचार करत होतो, एर्दोगानने कायम सांगितलंय तो स्वतःला खलिफा असण्याचे स्वप्न त्याला नेहमीच पडत असतात. ओटोमन साम्राज्याचा भाग हा संबंध सिरिया आणि दक्षिणेचा सगळा रिजन होता. त्याला मला वाटतं पुन्हा सगळं ओटोमन साम्राज्य घ्यायचंय. त्यामुळे या रिजनमध्ये मिळतील तेवढा हात मारायचा आहे त्याला. ही गोष्ट नक्कीच आहे. उत्तर सिरिया तर तो आता सोडणारच नाही. हे सिरियन लोकांना किती पटेल आणि त्यांची किती शक्ती असेल हेही आपल्याला बघायला लागेल. दुसरं, मगाशी तुम्ही कुर्डिश लोकांबद्दल सांगितलं. एक छोटीशी गोष्ट आहे की आपण आता बोलत होतो की लेवने सांगितलं की इराणी लोक लढणार नाहीत, ते लढाऊ नाहीयेत वगैरे. या सगळ्या जमातीत एकमेव लढाऊ जमात ही कुर्दिश होती. यांचा जो सलादीन होता, जो सगळ्या क्रुसेडमध्ये जिंकला, तो खरा कुर्दिश होता. हे कोणीच लढले नव्हते. तो सलादीन लढला म्हणून यांचा क्रुसेडमध्ये विजय झाला. तर कुर्द यांना जर अमेरिकेने पुरेशी मदत केली तर दे विल कार्व आउट ए कुर्दिस्तान व्हेरी इझिली, आणि हे सगळेच बॅकफुटवर जातील. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे याच्यातला प्रत्येक देश सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. तुर्कस्तान इज इन मेजर रिसेशन. सिमिलरली ऑल द अदर कंट्रीज. इराणमध्येही सध्या आर्थिक अडचणी सँक्शन्समुळे झालेल्या आहेत. तर हे लढण्याच्या स्थितीत मला वाटतं कोणीच नाहीये, असं मला तरी वाटतं. तर हे असं अस्वस्थता फक्त ठेवायची आणि जमेल तेवढे आपला हात मारून स्वातीताई म्हणल्या तसं बाल्कनायझेशन पूर्णपणे सिरियाचं करून टाकतील. म्हणजे रशियाचे बेसेस जातील त्यामध्ये. दॅट इज वेअर रशिया इज व्हेरी अनहॅपी. त्यांना ते नेव्हल बेसेस पाहिजेत करणं, पण ते जर निघून गेले तर रशिया विल बी इन डीप ट्रबल. नक्कीच. Lev, I have a question whether this conflict will spread into Jordan, because Jordan is the most stable country now, of course, other than Israel, but surrounded by this hostile neighborhood, Syria, Iraq, Lebanon. So, and जॉर्डनची पण अशी अवस्था आहे की जॉर्डनची 80% लोकसंख्या पॅलेस्टिनियन आहे आणि फक्त 20%, 15-20% लोक ते हे करतात. तर त्याच्याबद्दल व्हॉट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग इन टू जॉर्डन? I will say something about Jordan and about IMEC. I think the big idea of IMEC from Mumbai to to Western Europe via Jordan and Haifa and the Piraeus. I think the idea was
that Jordan is a stable country, and one reason that Jordan is a stable country is because Assad and Israelis, they are quite happy with the way Jordan is. Okay, they do not want Jordan to change. Okay, um, and right now we are in a new situation that it is not clear that the new regime or regimes that will be in Syria, they will actually treat Jordan as a legitimate player that has the right for stability. If you add to it that a majority of Jordanians are actually Palestinians, and in the past they tried to make a coup and to boot out King Hussein, I think that in the sense of IMEC, our situation now in Jordan is less stable. I think we should all pray that the new Syria will not be too strong and will not able to destabilize Jordan. थँक्यू लेव. स्वातीताई, अमेरिकन सरकारचा म्हणजे यामध्ये मला तुम्हाला आठवण करून द्यायचे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक ट्विट केलं होतं 2 दिवसापूर्वी आणि त्याच्यात त्यांनी भाकीत वर्तवलं होतं. म्हणजे ज्या दिवशी असाच सोडून पळून गेला त्याच्या आदल्या दिवशी किंवा त्याच दिवशी त्यांना माहिती असेल की त्या ट्विटचा साधारणतः मतितार्थ असा होता की सिरियन रेजिम आपली आपण पडते आहे आणि रशियाचं खूप नुकसान झाल्यामुळे रशिया याच्यात पडणार नाहीये. पण त्या ट्विटचा उत्तरार्धात त्यांनी एका प्रकारे एक म्हटलं होतं की US विल नॉट क्रॉस द रेड लाईन, म्हणजे अमेरिका हॅज नो इंटरेस्ट इन दिस. म्हणजे एका प्रकारे त्यांनी रशियाला हे स्पष्टही केलं होतं आणि धमकी दिली होती. इन अ वे ही मेड इट क्लिअर ऑल्सो, बट ऑल्सो इनडायरेक्टली इन्सिन्युएटेड, थ्रेटन that US is not going to interfere and we expect Russia also not to interfere. तर ही अमेरिकेची भूमिका आहे. म्हणजे याच्यात शेवटी सगळ्या जगाचं असं दुखणं असतं की सगळ्यांना वाटतं की अमेरिका प्रत्येक गोष्टीत आपलं नाक खूप असते, पण अमेरिकेने ढवळाढवळ केली नाही तरी जगाला वाटतं की अमेरिका काहीच करत नाही, अमेरिका US should intervene. So Lev, I was telling that all over the world people don't like the American intervention in the global conflicts, but if America decides not to intervene, still that is also a problem because everybody wants America to play some role of a global police. So स्वाती, ते अमेरिकेचा रोल याच्यामध्ये काय राहील ट्रम्प सरकार सुरू झाल्यावर? मला वाटतं वी ऑल विल हॅव टू गेट यूज टू दॅट फॅक्ट नाव की अमेरिका काहीच करत नाही. कारण अजून 35 दिवस हे जे काय डीप स्टेट करतंय त्यांना मुभा आहे. त्याच्यानंतर जेव्हा ट्रम्प राज्य करायला लागतील त्यावेळेला त्यांनी अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचं पहिलं मनावरती घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हा सगळा वायफळ खर्च बसेल असं मला वाटत नाही. आणि त्याच्यामुळे अनेक ठिकाणी अमेरिका हस्तक्षेप करणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ते त्यांच्या ओव्हरऑल धोरणामध्ये बसतं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन त्याच्यामध्ये बसतं. पण सिरियाच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट आहे की आजच जुलियन असांज यांचा जो एक इंटरव्ह्यू होता त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की इन 2017 इटसेल्फ देर वॉज ए बिग क्लॅश बिटवीन CIA अँड ट्रम्प. आणि ट्रम्पना सिरियामध्ये इंटरफिअरन्स करायचा नव्हता, परंतु CIA ठामपणे त्याच्या बाजूने उभी राहिली त्या धोरणाच्या. त्याच्यानंतर मग तिथे जे ऑइल मिळतं आणि अमेरिकेला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट होता आणि ट्रम्पनी मान्य केलं की मला त्याच्यासाठी तिथे जवळजवळ 3,000 अमेरिकन सैन्य आहे आजच्या ही घडीला. तेव्हा ते ट्रम्प विड्रॉ करतील की नाही आज सांगता येत नाही, कारण त्यांचे ऑइल इंटरेस्ट जे आहेत ते इंटरेस्ट बघूनच त्यांना तो निर्णय घेता येईल. पण एकंदरीतच मी म्हणू शकेन की रशियन इंटरेस्ट जर का काही उरले असतीलच आता सिरियामध्ये बशर अल असद गेल्यानंतर, तर त्याला बाधा आम्ही पोचवणार नाही असं आश्वासन ट्रम्प इथे देत आहेत असं मला वाटतं. तरी सुद्धा पुढच्या 35 ते 40 दिवसात काय होईल हे सांगता येत नाही. अशा तऱ्हेने एकंदरीतच जागतिक परिस्थिती अशी बदलून टाकते आहे की ट्रम्प यांना त्यांचं धोरण किती स्वातंत्र्य मिळवून राबवता येईल याची मला शंका वाटते. कारण काही गोष्टी असतात की परिस्थितीचं कंपल्शन्स असतात आणि त्या कंपल्शन्स मध्ये त्यांना मनामध्ये जे असेल ते धोरण त्याला मुरड घालायला लागेल असं दिसतं एकंदरीत.
नेने सरांना मी एक प्रश्न विचारतो आणि त्याच्यानंतर मग मी आय विल आस्क अ कॉमन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. व्हॉट डू यू थिंक अबाउट इंडियाज रोल अँड हाऊ इंडिया मे गेट अफेक्टेड इन दिस रिजन. पण त्याच्या आधी नेने सरांना एक प्रश्न विचारतो की सिरियामध्ये केमिकल वेपन्स होती आणि आपण बघितलं असेल की 2011 साली जेव्हा सिव्हिल वॉर सुरू झालं होतं तेव्हा बशर अल असादनी आपल्याच लोकांविरुद्ध केमिकल वेपन्सचा वापर केला होता, फॉर विच इवन there was pressure on Obama to use force to take out the Assad regime for use of chemical weapons. तर आता या संघर्षात या रासायनिक अस्त्रांचा वापर झाला नाही, म्हणजे लोकांना अपेक्षा होती की जाता जाता काही जण त्याचा वापर केला जाईल किंवा वापर झाला नाही तरी निदान ही सगळी रासायनिक अस्त्र आहेत सिरियाकडची ती सगळी डिसमेंटल होतील का ती कोणाच्या तरी हातात पडतील आणि ही विल यूज इट ॲज अ बार्गेनिंग टूल ऑर ॲज अ अल्टिमेट वेपन फॉर द फ्युचर कॉन्फ्लिक्ट. काय वाटतं या केमिकल वेपन्स बद्दल? 24 मार्च 2013 या दिवशी ती घुटाळ हा जो उपनगर होतं दमास्कसचं पूर्व उपनगर, तिथे ती केमिकल वेपन्स वापरली गेली होती आणि तो अत्यंत वाईट एपिसोड होता संबंध. त्याच्यानंतर ती केमिकल वेपन्स अजूनही तिथेच आहेत, तिथे म्हणजे सिरियामध्ये आहेत. आणि कालच एक स्टेटमेंट आलंय अमेरिकेकडनं की अतिशय काळजीपूर्वक ती वेपन्स आपल्याला हातात घ्यायला लागतील आणि डिसमॅन्टल करायला लागतील, नाहीतर इट विल बी कॅटॉस्ट्रॉफी. प्रश्न असा आहे की ती वेपन आसादच्या हातात कशी लागली नाही, कारण जायच्या आधी त्यांनी ती जर बुबी ट्रॅप करून ठेवली तर हाहाकार उडू शकतो. आयदर ते वेपनची पोटन्सी संपलेली आहे किंवा आसादला तेवढा वेळ मिळाला नाही, म्हणजे पळून जाण्याच्या नादात ते वेपन्स ऍक्टिव्हेट करणं राहून गेलं, अशी एक शक्यता आहे असं मला वाटतं. कारण हे तर त्यांनी सांगितलंच आहे की आम्हाला ते अत्यंत काळजीपूर्वक डिसमॅन्टल करायला लागणार आहेत. कारण हे जे नवीन आलेत HTS वगैरे, यांना त्यातलं काही येत असेल असं मला तरी वाटत नाही. म्हणजे अनावधानाने सुद्धा ते एक्सप्लोर करू शकतील ही वेपन्स. ठीक आहे, आता मी कार्यक्रमाच्या शेवटच्या सेगमेंटकडे येतो, द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, अँड हाऊ इंडिया इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड अँड व्हॉट इंडिया कॅन डू इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. So first I will ask to Lev. Lev, what do you see? What's happening? In a way, it's like a success for Turkey, and you see the historic relations between Turkey and India and Turkey and Pakistan. I understand the Pakistani militia, like the people, fighters are involved with HTS. Also, Taliban people, Tehrik-e-Taliban people, they are fighting. They have welcomed it. How do you see India getting affected in this, or India will is far away from this conflict, so we don't have to worry? What do you think? Okay, I need half an hour for this answer, but I will do it in 3 minutes. um, Syria per se is not that important, but we need to remember Syria was pro-Indian in Kashmir, and Turkey, in a Yes. way, is an enemy of India. But I think the most important thing is not in Syria itself. If we look for a continuum from the beginning of India, from Nehru to Modi, we will see that India never wanted to be Japan or South Korea, to be like totally in the American front. India never wanted to be a client state. India always wanted to have its own, let's say, independent foreign policy. And also, India always had a healthy suspicion for Americans, always. Never mind right wing, left wing government, always some suspicion was there. So, in a way, since the Ukrainian war, Russian Ukrainian war, India proved its independence when they said to America no few times during this war. But maybe now that Trump comes back to power, and also maybe there will be a peace deal between Russia and Ukraine, and we see that the Russian weapons is not that effective in Syria, in Iran, in other places. Maybe it is a chance for India again to tilt a little bit back to the Western American front. Thank you. Okay. स्वातीताई, तुम्हाला काय वाटतं, भारत याने कशा प्रकारे प्रभावित होऊ शकेल? एक प्रकारे आता परिस्थिती अशी निर्माण होईल की सिरियामध्ये तर शांतता नांदणं फार कठीण आहे. तिकडे अनेक जणांचा होरा जो आहे तो सिव्हिल वॉरकडे सिच्युएशन असेल
कारण इतके तिथे घटक आहेत आणि एकमेकांशी सत्तेसाठी ते स्पर्धा करतील. कोण कोणाच्या बाजूनी उभे राहील हा सगळा प्रकार आहे. त्यामुळे सिरियाशी इन ए वे भारताचे संबंध चांगले होते. परंतु आता ती राजवट नसेल आणि जी काही येईल त्या राजवटीशी आपण कसं जुळवून घेऊ हा प्रश्न माझ्या दृष्टीने जास्त इराणचा आहे. कारण इराण एकाकी पडलेला आहे. हिजबुल्ला आणि हमास दोघंही आता समाप्त झालेले आहेत जवळपास. सिरियाचा सुद्धा सगळा शस्त्रसाठा इस्रायलनी नष्ट केलेला दिसतो. अशा परिस्थितीमध्ये इराणला भारताची मदत जास्तीत जास्त लागणार आहे आणि ही आपल्यासाठी चांगली गोष्ट आहे असं मी समजते. कारण एकंदरीतच मध्य पूर्वेमध्ये जर का चित्र पालटायचं असेल तर जसे आपण सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी चांगले संबंध स्थापन करू शकलो, स्ट्रॅटेजिक संबंध, तसे इराणशी आता करू शकू अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थात एर्दोगन म्हणाले तसे त्यांचंही पद धोक्यात आहे आणि खमेनींचंही धोक्यात आहे. कारण ते बऱ्याच काळासाठी सत्तेवरती आहेत आणि त्यांना खाली खेचण्याचे प्रयत्न होतील. तेव्हा त्या सगळ्या गोष्टी जरूर आहेत आणि त्याच्यानंतरच काही बोलता येईल. इंटरेस्टिंग. नेने सरांकडे मी येतो, पण त्याच्या आधी व्हॉट शी सेड इज लाईक नाव इराण इज वीकंड अँड टू सर्व्हाइव्ह फॉर रेजिम टू सर्व्हाइव्ह she believes that she may need some kind of mediation of India to get them talking to US, or that could be the scope of India, but let's hope that. नेने सर, तुमची कमेंट, भारताला या सगळ्याचा कसा परिणाम होईल आणि भारताने काय करायला पाहिजे या परिस्थितीत? पश्चिम आशियामध्ये काही अनस्टॅबिलिटी झाली की भारताचं पहिलं लक्ष असतं की तेलाच्या किमती वाढत नाहीयेत ना, कारण त्याने आपल्याला डायरेक्ट परिणाम होतो. आता तरी असं वाटत नाहीये तेलाच्या किमती वाढतील, कारण सिरियामध्ये फारसं मुळात तेलच नाहीये, टर्कीमध्ये तर अजिबात नाहीये तेल. परंतु या भांडणाच्या नंतर जर शांतता झाली तर भारतीय लोकांना रिकन्स्ट्रक्शनचं बरंच काम मिळू शकतं, हा एक मुद्दा आहे. आणि दुसरं सर्वात महत्वाचं म्हणजे रशिया युक्रेन युद्ध बहुतेक 1 महिन्याभरात थांबेल असं सगळीकडे म्हणतायत. ते जर थांबलं तर रशिया पुन्हा या बाजूला कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो. आता रशिया म्हणजे अडकलेलाच आहे, त्याचा हात दगडाखाली अडकला म्हणूनच हे सगळं शक्य झालं. पुन्हा जर कॉन्सन्ट्रेट त्यांनी या भागात केलं तर सिरियाची परिस्थिती अनेक गंभीर होऊ शकते. पण तशी झाली तरी त्याचा भारताला काही विशेष त्रास होणार नाही असं मला वाटतं. धन्यवाद नेने सर, धन्यवाद स्वातीताई लेव. सो थँक्स एव्हरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस डिस्कशन. First time we have a participant who doesn't speak Marathi, so that was an experiment, but it looks like it went well. हा प्रयोग लोकांनाही आवडेल अशी अपेक्षा, कारण बरेच लोक बघतात त्यांना इंग्रजी बोलता येतं पण इंग्रजी कार्यक्रम चालू असलेलं ते ग्रास करून, खास करून नॉन इंडियन ऍक्सेंट त्यांना, तर त्यामुळे त्या दृष्टीने हा प्रयत्न होता. जर त्याच्यामध्ये कॅप्शन्स वगैरे आले तर खूप चांगलं होईल. पण हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल अशी मला अपेक्षा आहे. जर आवडला असेल तर कृपया लाईक करा, शेअर करा आणि हे चॅनल सबस्क्राईब करा एवढीच विनंती आहे. तुर्तास तिथेच थांबतो.